الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ الحمدللہ کم و بیش 12 سال سے مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے تراویح اور خلاصہ قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اب اپنے چینل کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے میرے رب مجھے دے اپنے پاس سے تو ستھری اولاد، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اس آیت میں ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو اسی جگہ یعنی محراب کے دروازے بند کر کے اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ اس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہو اس جگہ دعا مانگنی چاہیے، جیسے جس مقام پر حضرت مریم علیہ السلام کو غیبی رزق ملتا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی لیے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے کی جگہ اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کی جگہ قرار دیا ہے جہاں کسی کی دعائیں قبول ہوئی ہوں، لہٰذا جہاں اولیاء کرام رہے ہوں یا جہاں ان کا وجود ہو تو اس جگہ پر دعائیں کرنی چاہیے کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو کبھی کبھی زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار اور عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کا سکھ مل سکے۔ اسی سے اگلی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ عقائد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یعنی پختہ ارادہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو چیز عقل کو عاجز کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں، یعنی جو چیز ہماری عقل میں نہیں آئی وہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح گھر میں جو چیز چھپا کر رکھی گئی ہوتی تھی اس کی خبریں دے دیا کرتے تھے۔ بعض معجزات انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان معجزات میں انبیاء علیہ السلام کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اختیارات اور قدرتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں عام لوگوں سے ہٹ کر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لوگوں کو یہ قدرتیں دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے کہ آپ ہماری سفارش فرما دیں اور آپ ہماری دعا قبول فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے پاس جو بھی اختیارات ہوتے ہیں ان کو ماننا شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی اختیارات دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور عطا سے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دافع بنا ہے اور مشکل کشا ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے جو محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ اولادیں دیتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو ہے وہ جو چیز گھر میں چھپا کر رکھی ہے اس کی خبریں دے دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گھر میں جو بھی چیزیں رکھی ہوتی تھی ان کی خبریں دے دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس آیت میں جتنا غور کریں گے اتنا ہی ہمارے عقائد اہل سنت جو ہے وہ واضح ہوتے جائیں گے۔ اگلی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے کتاب والو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخرکار ان دونوں نے حضرت عالیہ وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا، اور اس نسبت سے ہی صورت نازل ہوئی جس میں ان بے وقوفوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی، اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے آئے ہیں تو پھر وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا، اے اہل کتاب والو کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں کہ جو 1000 سال پہلے آیا وہ بعد میں آنے والی گروہ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں سے لوگوں کے اعتراضات دور کرنا
सुन्नत इलाहिया है और इनकी अजमत बयान करना महबूब चीज़ है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के एतराज़ात को दूर किया, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और बहुत से दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के पर होने वाले एतराज़ात को दूर किया। अगली आयत, आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसमें खुली निशानियां हैं इब्राहिम के खड़े होने की जगह, और जो इसमें आए अमान में हो, और अल्लाह के लिए लोगों पर इसका घर का हज करना, और जो इस तक चल सके, और जो मुनकर हो तो अल्लाह ताला सारे जहां से बेपरवाह है। खाना काबा की बहुत सी अजमत और फजीलत है जो कि इसकी इज्जत और अजमत पर दलालत करती हैं। बाद निशानियों में से ये भी है कि परिंदे काबा शरीफ के ऊपर परवाज नहीं करते हैं, बल्कि जब उसके पास से गुजरते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं। हत्ता के वहशी जानवर भी काबा के हदूद में जब वो एक दूसरे का शिकार नहीं करते, हत्ता के हिरन और कुत्ता भी जब वो एक दूसरे का शिकार नहीं करते, और जब इनको इलाज करना होता है तो यही अपना इलाज भी कर लेते हैं कि हवाए काबा में से गुजर जाएं। इन्हीं आयत में से मकाम इब्राहिम वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानी है। मकाम इब्राहिम खड़े होने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह। मकाम इब्राहिम वो जगह है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा तामीर फरमा रहे थे और दीवारें सर से ऊंची हो गई थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर खड़ा होकर खाना काबा को तामीर फरमाया था, और आपका ये मौजूद था कि ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया था और आपके दोनों पैरों के निशान इस पत्थर पर जम गए थे। उसके बाद कई सौ मुसलमान आए, कहीं इस पर से आंधियां गुजरी, कहीं से लोगों ने इसको छुआ, इस पर अपने हाथ लगाए, लेकिन ये पत्थर पर आपका ये मौजूद है कि इस पत्थर पर आपके निशान अभी तक उसी तरह मौजूद हैं। इससे ये मालूम होता है कि जिस पत्थर से पैगंबर के कदम छू जाए वो पत्थर कितना ज़्यादा मुतबर्रिक हो जाता है और अल्लाह ताला की निशानी बन जाता है। और तो उस पत्थर पर तो सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान मौजूद थे, तो जिस जगह वो खुद मौजूद होंगे, जिस जगह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अनवर के साथ मौजूद है, तो वो जगह कितनी अजमत और फजीलत वाली होगी। इससे अगली आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इस आयत में उन अफ़आल और हरकत की ममानत की गई है जो मुसलमानों में तफरीक का सबब हो, जैसे यहूदियों और नसरानियों ने अपना फ़िरका बना लिया था। याद रहे कि असल रास्ता और तरीका मजहब अहले सुन्नत है। इसके अलावा इसके सिवा कोई राह इख्तियार करना दीन में तफरीक करने के बराबर है, और यह सरासर गलत है। बास लोग यह आयत लेकर अहले सुन्नत समेत तमाम फ़िरकों को गलत कहते हैं, जबकि यह गलत है। बल्कि असल हुक्म यह है कि जिस तरीके पर मुसलमान चलते आ रहे हैं, जो सहाबा का रास्ता और जो सुन्नत है, उससे ना हटो। अहले सुन्नत और जमात और सुन्नत रसूल और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के तरीके पर चलते आ रहे हैं, तो समझाया तो उन लोगों को जाएगा जो इस रास्ते से हटे, ना कि उनको कहा जाएगा जो कि इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक खानदान में तमाम लोग जो है वो इत्तेहाद और इत्तिफाक से रहते हैं, मगर उनमें से एक शख्स जो है वो गलत राह इख्तियार करके इंतशार पैदा करे, तो उस जुदा होने वाले को समझाया जाएगा, ना कि उनको समझाया जाएगा कि इत्तेहाद ख़त्म करके गलत राह इख्तियार करो। बेआईनी ही यही सूरत हाल अहले सुन्नत और दूसरे फ़िरकों की है। बगैर किसी चीज़ को समझे कुलियत की रट लगाना और एक ही रस्सी के बराबर हाँकना सरासर गलत है। इससे यह भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरी नेमतों को याद करो, तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना और दूसरों को याद दिलाना सबसे उम्दा नेमत है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिलें मिलाद सजाई जाती है या फिर जो मेराज है, ये तमाम जो है वो हुक्म इलाही पर अमल की ही सूरतें हैं। इससे अगली आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह ने बदल में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह ताला से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। अब बेशक अल्लाह ताला ने बदर में मुसलमानों की मदद की। इसमें अल्लाह ताला अपने अजीम एहसान को बयान फरमा रहे हैं कि जब बदर के मैदान में मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम थी और कुफ्फार की तादाद उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी, और मुसलमानों के पास हथियारों की और सवारों की भी कमी थी, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई और काफिरों को शिकस्त दे दी। रमजान जंग बदर 17 रमजान 2 हिजरी में हुई, जुम्मे के दिन हुई। मुसलमान 313 थे, जबकि कुफ्फार उनके मुकाबले में कहीं गुना ज़्यादा थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो मदद फरमाई। अल्लाह ताला यहाँ पर अपने अजीम एहसान को बयान फरमा रहे हैं कि याद करो जब मैंने तुम लोगों की जंग बदर में मदद की। इस आयत मुबारक से अहले सुन्नत का एक अजीम अकीदा वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि गज़वे बदर में तुम्हारी मदद की, जबकि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद की थी। तो यहाँ पर मालूम हुआ कि जब अल्लाह ताला किसी को इजाज़त देते हैं मदद की, तो वो दर हकीकत अल्लाह ताला ही मदद फरमा रहा होता है। इसीलिए जो औलिया कराम है, जो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे जब किसी की मदद करते हैं तो वो दर हकीकत अल्लाह ताला के हुक्म से ही मदद करते हैं, तो इसको शिर्क और कुफ्र ना माना जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें जो भी गलती कोताही हो अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मुआफ़ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मदरसा सिरात मुस्तकीम के तामीरी सिलसिले में हमारे साथ ताउन कीजिए ताकि हमारा मदरसा सिरात मुस्तकीम जल्द अज जल्द तामीर हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।